सको। तू ठाकुर ऊच भगवाना, जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा। साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता। गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, सुकाओ होटल गुरु सेविय, अहनिस सहज सुभाय। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत समधी, नूर अरसों कसों चटिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मर जन्म जन्म दी कटिए। ते सच्चे पातशाह, मर जन्म जन्म दी कटिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला तीजा। सो सिख सखा बंद पह भाई, जे गुर कै भाणे विच आवे। अपने भाणे जो चले भाई, विछड़ चोटा खावा। बिन सतगुर सुख कदे ना पावे भाई, फिर पछोतावा। सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर का भाणे विच आवा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वालिए कुल आलम सरवरे कायनात, पतत पावन सतगुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज साहब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर सुशोभित हो रही गुरु की संगत। आप संगतां ने सतगुरां दे दरबार विच बैठ के सतगुरां दी पवित्र गुरबाणी दे कीर्तन दी दात सरवण कीती है। उस तो पहला नितनेम दीआं बाणीआं सतगुरां ने सानू बख्शिश कीतियां सन। इस वेले आपां गुरबाणी दी लड़ीवार जो कथा सरवण करदे हाँ। आओ कुछ समय लिए अपने मन के ध्यान नूं टकाइए, भावना नाल शरधा नाल सतगुरां दे जो पवित्र बचन हैं तिन्हां नूं सरवण करिए। मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला तीजा। राग दा ये शब्द तीसरे पातशाह गुरु साहिबान गुरु अमरदास महाराज जियां ने ये सानू बख्शिश किया है। सोठ राग दा ये शब्द महाराज फरमाउंदे हन। सो सिख सखा बंद पह भाई, जे गुर कै भाणे विच आवे। सिख ने सवाल किया महाराज नूं, सतगुरु पातशाह जी गुरु का सिख कौन हुंदा है? वैसे तो सारी दुनिया ये गल कहती है मैं गुरु का सिख हाँ, मैं गुरु का सिख हाँ, पर असल विच गुरु का सिख कौन हुंदा है? दूजा बचन सिख ने किया महाराज गुरु का रिश्तेदार कौन हुंदा? जे गुरु नाल रिश्तेदारी बनाउणी है, साक सकीरी बनाउणी है, तो वो की करना चाहिए भी गुरु नाल रिश्ता बन जाए। ते तीजा बचन किया सिख ने महाराज सिख जिहड़ा है वो गुरु का मित्र किवें बन सकदा? सज्जन सच्चा पातशाहो, सिर साहां दै साहो।
परमात्मा तो है सच्चा सज्जन, पर जे आपां उहदे सज्जन बनना की करना चाहिए, ये सवाल किया सिख ने। गुरु का सज्जन कौन बन सकता, मित्र कौन बन सकता, गुरु का रिश्तेदार कौन बन सकता और गुरु का सिख कौन बन सकता, ये बारे आप जी दसो। तो गुरु अमरदास महाराज कहन लगे, सो सिख, गुरु का सिख वो है जो गुर के भाने विच आवे, जिहड़ा गुरु का भाना मनदा है, जिहड़ा गुरु के हुक्म नूं मनदा। हुक्म ये नहीं है भी सुख आ गया बल्ले बल्ले तो गुरु का हुक्म दे विच सुख आया बड़ा खुश है, तो जे दुख आ गया नहीं नहीं, ये नहीं सी मिलना चाहिए। ये भाना नहीं है, भाना ये है सुख दे विच ते दुख दे विच बराबर रहिंदा। जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। कई बारी की हुंदा सानू सुख विच भुल जांदा, कई बारी सानू दुख विच भुल जांदा। पर पातशाह कहन लगे, जे तैनूं सुख मिलिया ना, धन पदार्थ मिलिया, चंगा परिवार मिलिया, कोई परेशानी नहीं, तो उदों भी तैनूं रब याद रवे, उदों भी तेरे कोलों नितनेम ना छुटे। तो जे तेरे ते किते विपता पै गई, कोई संकट आ गया, कोई दुख आ गया, तो भाई प्यारिया उदों भी तेरे कोलों नितनेम ना भुले, सिमरन ना भुले, ये वचन तू याद रखना है। पर आम तौर पर की हुंदा, जदों कोई वस्तु भुल मिल जाती उदों भुल जाता। जब किश पाए, जदों कुछ पा लिया, नौकरी मिल गई, प्राप्ति हो गई, दुनिया की वडियाई मिल गई, तब गर्व करता है। दुनिया अपने नाम दे आपे सोले गाउंदी वेखी गई है, मैं ये कीता, मैं ये कीता, मैनू तां मिलिया। माया गई तब रोवन लगता है, जदों कोई पदार्थ चले जाता है, इसनूं रोंदियां भी सारी दुनिया ने वेखिया है। सतगुरु पातशाह कहन लगे, भाई गुर कै भाने विच आवे, जिहड़ा गुरु दे भाने विच दुख दे विच भी कहंदा भी महाराज जो तुसीं करदे ठीक करदे पए, जिहड़ा सुख दे विच भी कहंदा महाराज जो करदे ठीक करदे पए। हुण असीं अपने मन दे विच इस गल नूं विचार के वेखीए, जदों किते साडे दुख मिलदा, साडे परिवार नूं की साडे अंदरों ये गल निकलदी है भी परमात्मा तू जो करदा पिया वो ठीक करदा पिया। जे ते दुख दे विच भी रहिंदिआं असीं आखिया भी ठीक है जो तू कीता, फिर ते असीं गुरु के सिख हाँ। तो जे असीं दुख दे टाइम उलांभा ही दिता भी इन्ने दिन हो गए मैनू मत्था टेकदिआं, इन्ने दिन हो गए मैनू सेवा करदिआं, इन्ने दिन हो गए मैनू नाम जपदिआं, ये दुख मैनू आया ही क्यों है, फिर ये समझ ला भी तू गुरु का सिख नहीं हो हाले बने, फिर तू गुरु का सिख नहीं है, तू तो गिनतियां विच पै गया, इन्ने दिन मैं ये कर्म किया, इन्ने दिन ये कर्म किया। पर जे दुख दे विच तैनू नितनेम नहीं भुलिया, दुख दे विच कदे तू परमात्मा नूं उलांभा नहीं दिता, फिर तू गुरु का सिख है। तो ये बचन तैनू अपने गुरु का जीवन वेख के, साहिब गुरु अर्जन देव पातशाह गुरमुखो एक समा वो है जदों महाराज श्री हरमंदर साहब बैठते न, तो संगतां फुल्लां दी वर्खा करदियां, फुल राह विच विछाए जाते, इथों गुरु अर्जन साहब ने लंघ के जाना, सतगुरु जाते ने फुल्लां दी वर्खा हुंदी है, ठंडे जल, कई तरह दीयां सेवावां, कोई पखा झलदा पिया, कोई मुट्ठी चापी करदा पिया। तो एक समा इहो जिहा आया, इन्ने सुख विच रहन वाले सतगुरु जी अज तत्ती लोह दे उपर बैठे हो, लोह बलदी पई है, उहदे उपर बैठे मास सड़दा पिया शरीर दा, पर उन्होंने दुख दे विच भी परमात्मा दे नाम नूं नहीं भुलिया। आखिया तेरा किया मीठा लागे, बचन आपां पढ़दे हां, ते फिर गुरु दे जीवन तो की सेध लई। एक समा इहो जिहा है जदों आनंदपुर साहब की धरती ते महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बराजदे ने, चिट्टे रंग का प्रसादी हाथी महाराज की सेवा करदा है। सतगुरु जी कमान दे विचों तीर चलाउंदे, हाथी चुक चुक के लिया के महाराज नूं फड़ाउंदा है, निक्कियां निक्कियां खेडां करदा है, कई तरह के कौतक संगतां आउंदियां, नमस्कारां हुंदियां। पर एक समा वो आया जदों महाराज जी माछीवाड़े के जंगल विच नंगे पैरी, पैरां विच जोड़ा नहीं है, पैरां विच कंडे चुभदे ने, रोड़ चुभदे ने, गल विच पाए हुए बस्तर जिहड़े ने वो कंडे वज वज के पाड़ गए ने, ना कोल धन है, ना पदार्थ है, ना कोल परिवार है, कल्ले ही महाराज माछीवाड़े के जंगल विच
ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਨਾਲੇ ਆਖਦੇ ਪਏ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ। ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਲਾਉਣਾ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਧੂੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੂੜੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਧੂੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜਾ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ। ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਮੰਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੜਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਬੰਦਗੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਪ ਤਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੱਪੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਕਦੇ ਸਿੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਤਕ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਦੇ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੀੜ ਉੱਠੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੜਫ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਝਾਟੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਾਣੇ ਵਜਾਣੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਤੇ ਵੈਣ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਗਮ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲਓ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ? ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੋੜਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ 10 20 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਣਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਭਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਉਮਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਵਿਧਵਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖਾ ਭੇਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਪ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਸੀਗਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਫੁਰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਚਰਨ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀ ਗੱਤ ਪਾਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਸਖਾ। ਸਖਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਜਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਭਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਬੰਧਪ। ਬੰਧਪ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਵੱਡੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਹਾਦੇਵ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਨੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਭਰਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਅਵਸਥਾ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬਚਨ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਏਕ ਪਿਤਾ, ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਇੱਕੇ ਬਾਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਭਰਾ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਪੁੱਛਦਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਤਾ ਧੂਰੀ ਕੌਬਲ ਜਾਈ, ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਖਾ ਮਿੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਧਪ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਚੋਟਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ,
ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵੇਗਾ, ਵਿਛੜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਛੜ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਟਾਂ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਟਾਂ, ਮਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਵਾ। ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਐਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕੋਟ ਜੋੜੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਜੋੜ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਆ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਨਹੀ ਨਾ ਕੀਏ ਮਾਇਆ ਕਾਜ ਪੂਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਾਇਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਨਹੀ ਨਾ ਕੀਏ ਮਾਇਆ ਕਾਜ ਪੂਰੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਏ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਦੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਵੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਛਤਾਵਾ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਸੁਹੇਲੇ ਭਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੁਹੇਲੇ ਕਹੀਏ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜਿਹ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਰਾਂ ਨਾ, ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ। ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟੇ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਈਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ। ਕਿਲਬਿਖ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਲਬਿਖ ਨਾਮ ਪਾਪ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਪਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਜਰ ਪਾਪ, ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਲਬਿਖ ਪਾਪ। ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਾਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾ ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ। ਇਹ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਤਵੇਤੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੇ ਵਾਲੇ, ਜੀਵਨ ਕਮਾਏ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਾਲੀ ਘਾਤ, ਕਾਲੀ ਘਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਾਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾ, ਤੇ ਕੰਜਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੀ ਗੁੜੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਏਡਾ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਇੱਕ ਨੰਨੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ।
ਤੇ ਚੌਥਾ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ। ਅਣਚਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੇਸਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੇਚਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਨੇ ਕਿਲਬਿਖ ਪਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਪ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿਲਬਿਖ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਜੇ ਇਹ ਤਰਲਾ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਵੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਪਾਪ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਲਾਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਮਿਲਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਜੀ ਕੇ ਬੰਧਨ ਭਾਈ, ਭਰਮ ਭੁੱਲਾ ਸੰਸਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਟੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀਵ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਸੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਮੋਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਭ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਲ ਪੈ ਤੈਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਭਰਮ ਭੁੱਲਾ ਸਹਿ ਸਾਰਾ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਬੰਧਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ। ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋੜ ਲਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਸੰਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਲ ਤੇ ਲੁਹਾਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਤੋੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ। ਲੁਹਾਰ ਤੋੜੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਨੇ ਟੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਏ ਹੋਏ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਦੁਆਰਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਛਾਣੈ, ਮਰ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ। ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਈਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ 5 ਰੁਪਈਏ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਹਿਤ ਕਾਮਨਾ। ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਛਾਣੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ। ਮਰ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਤੇਰੇ ਟੁੱਟਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਤ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਹੋ ਮੇਰਾ ਜਗ ਪਲਟ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੇਰਾ। ਸੰਸਾਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਉ ਮੇਰਾ। ਹੰਗਤਾ ਮੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਆ ਮੇਰਾ, ਆ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਹਉ ਮੇਰਾ, ਆ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਆ ਘਾਹ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਆ ਦਾਣੇ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਆ ਮਾਸ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਲੜਦੇ, ਚੀਤੇ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲੜਦੇ ਪਏ, ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖੇ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਉ ਮੇਰਾ, ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜੱਗ ਪਲਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੰਜੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੇਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਿਲ ਪਾਇਨ, ਗੁਣ ਗਾਇਨ, ਨਿਜ ਕਰ ਹੋਏ ਬਸੇਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਹਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੁਝੇ ਸੋ ਆਪ ਪਛਾਣੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਬੁਝੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਐਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਪ ਪਛਾਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ, ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਭਾਗਾ ਕਿਆ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰ ਵਿਣ ਭਾਗਾਂ ਕਿਆ ਪਾਈਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਲੜਕਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਭਾਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ, ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਫੇਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਉਹ ਜਗੀਰ ਤੇਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਚਾਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ